ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆஃபீஸர் ஆன் டியூட்டி சீன் 6 தான் இன்றைக்கி வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 5 வரைக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக செட் பண்ணி பாருங்கள். சீன் 5 வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மர்டரோட இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து போயிட்டு தான் வந்திருக்கு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலை பண்ணவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இல்லை, இன்னும் 3 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு. அதை வந்து தேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குஞ்சுகோ கோபன் பெங்களூர் வந்து புறப்பட்டு போகிறாரு. அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோம். சீன் 6ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்களை போய் பார்த்தா தான் தெரியும். வீடியோக்களை பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எமர்ஜென்சி பட்டன். ஓ, എന്നെ പറഞ്ഞടാ, എന്നെ പറഞ്ഞടാ, അവനെ കൊല്ലാന്ന്. ഇപ്പൊ എന്താടാ? അല്ലേ പോയി, ശ്യാമ പോയി. Who the heck has to go next? Shut your mouth. என்ன தப்பு இருக்கு? அவன் சொன்னால என்ன தப்பு இருக்கு? சொன்னால அவன் சொன்னால அன்னைக்கு அவனை போட்டுருக்கணும் சொல்லிட்டு இப்ப என்னாச்சு? உன் பிளான் என்னாச்சுடா? Now they've identified all of us. Who the hell do you think you're talking to? Christus, ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിന്റെ ആർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ ബസ്സിൽ ഇഷ്യൂള്ള മര്യാദയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ none of this would have freaking happened and I would be alive. சரி, புது பிளான் என்ன சொல்டா? உன் புது பிளான சொல்டா. நம்ம எல்லாம் இங்க வெயிட் பண்ணலாம். இங்க வெயிட் பண்ணலாம்டா. அவன் வந்து நம்மள எல்லாம் போடுற வரைக்கும் இங்கே உட்காரலாம். சரியாடா? ஓகேயா? പോടാം. സത്യം നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അവർ നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, which means there's nothing standing in our way anymore. Hey, you want blood, right? what? Well, so do I. അവരായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മൾ തീർക്കും. We gotta kill each and every one of those freaks, and we're gonna have a great time doing it. Let's go. Thank you. സാറേ, സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 ദിവസം പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് വേണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. സർ, ആ കനിക ഡോക്ടർ നിന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തോ പറയാനുണ്ടത്ര. സർ, അവിടെ സജഷനിലിದೆ. Feeling better? Sir, I know both the girls. They were brought here from the prison for the addiction. Both were drug peddlers in the city. They got arrested for selling drugs to school kids. They were really violent and physically uncontrollable during the entire treatment. ആ മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവൾ ഏതൊക്കെ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ആ കേസുകളുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്ക് വേണം. ഓക്കെ സർ.
സാർ എവിടെ സാർ? ആ ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിലെ താഴെയുള്ള ടീ ഷോപ്പിലുണ്ട്. എന്തായി? സാർ ഞാൻ ഓസ്ട്രോഡിലെ ജയിലിൽ പോയിരുന്നു. മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് അന്ന എന്നാണ്. അന്നയെ കൂടാതെ മറ്റു 2 പേരും കൂടി അന്ന് ആ കേസിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത CI ജോസഫ് ചെമ്പോലയായിരുന്നു സാർ. എന്തായിരുന്നു കേസ്? ഡ്രഗ് കേസായിരുന്നു സാർ. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊക്കൈൻ പിടികൂടി. ആരാ മറ്റേ 2 പേരും? സാർ ഒരാളുടെ പേര് സെലിം എന്നാണ് സാർ. മറ്റേത് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചൊരു പയ്യനല്ലേ, ശ്യാം, അവനാണ് സാർ. ಸರ್ ಅವರ ಆಚೆ ಟೀ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಡೇ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನೋ ಸರ್. ಇವರು ಜೋಸಫ್ ಅವ್ರ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲಿ. ಚಾರ್ಲಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೇರಳ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ஏய் சார் காடி ஏத்தோ. ஃபஸ்ட்டு இறந்தார்ல அவரு. പോലീസ് സാർ ബസ്സിനകത്ത് 3 പിള്ളേർ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര അലമ്പ. ഓ കണ്ടക്ടർ അടിച്ച് മൂക്കിന് ചോര വന്ന് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടു. എന്നിട്ട് അവരെന്തി? അവരകത്തുണ്ട് സാർ. അവരുടെ ബാഗിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸರ್. ರಾಸ್ಕಲ್ ಬಿಡ. സർ 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 പ്ലീസ്. നാളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വണ്ടി ആറ്റുവില്ല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കണം. കൊണ്ടുവരാം സാറേ. കൂടെ കണ്ടക്ടർ വേണം. ആ സാറേ. സർ വണ്ടിക്ക് സർ എന്താ ചെയ്യാം സർ പ്ലീസ്. നാട്ടിലെവിടെയാടാ? കൊച്ചി. ഇവരോ? ചെന്നൈ. കൊല്ലം. ലോക്കൽ മേഡാണല്ലേ? സർ സാറേ സാർ കേസ് എടുക്കില്ല സാർ. സാറേ ക്യാഷ് പറഞ്ഞോ. കേസ് എടുക്കരുത് പ്ലീസ്. ക്യാഷ് എന്തായാലും തരേണ്ടി വരും. അതെനിക്ക് മാത്രമല്ല. എനിക്കെന്താ വേണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാം അല്ലേടി? കൈയെടുക്ക് സാറേ. സാറേ സാറേ
പന്നി പണി ഞാൻ തരും. ദാ, door തുറക്ക. ദാ, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞെ. വേണ്ട. ദാ, നിന്റെ കൈക്കിന്റെ കോന്നല ഞാൻ പന്നി. പറയൂ അവളോട്. Please let us go, please. അന്ന് ബസ്സിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് ജോസഫ് ചമ്പോലെ കൊന്നതും അയാളുടെ മകളെ അബ്യൂസ് ചെയ്തതും. ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അയാളെ സൂസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഇത് തന്നെയാവാം ASI തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചത്. സർ, മരിച്ച കുട്ടിയുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ എടുക്കാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടിയാൽ അവളുടെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സ് കിട്ടും. സാർ, ചന്ദ്രബാബു എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിളിക്കും. ജഗദീശൻ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചെന്തിനാണ് സാർ? ഇവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? അറിയാം സാർ. എങ്ങനെ? ഒരു പരീക്ഷയല്ലേ മോശം എഴുതിയുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലതല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛൻ ഇതുവരെ മോളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സന്തോഷായി. ചേട്ടാ, റോഡിലാരും തട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 3 പേര് ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചു ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. എന്താ പ്രശ്നം? ആ ചെക്കനും ആ പെമ്പിള്ളേരും അവിടെ ഇരുന്ന് ഡ്രഗ്സ് അടിച്ച് അത് ചോദിച്ചാൽ അവരെ പിടിച്ച് തല്ലി സാറേ. ദേ അവരാ, ആ 3 പേരാ. ബസ്സിനകത്ത് ഒരു തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്നു. എന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ആ ബാഗ് ഏത് ബാഗ്? വെറുതെ പണി നോക്കണ്ടോ? താൻ വിട്ടുപിടി. ബാഗ് എടുക്കടാ. ഓ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು KSRTC ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. 3 ಜನ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ഇതിപ്പോ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് സാർ? ആ സംഭവത്തിൽ ആ പിള്ളേരുടെ പ്രതികാരമാണോ നിങ്ങളുടെ മകള് മരിക്കാനുള്ള കാരണം? എന്നോ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ കുട്ടികളാണ് എന്റെ മകളെ കൊന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാർ. ഈ കേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്നെ കരുവാക്കണ്ട. എന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഒരാളാണ്. ഇയാളുമായിട്ടുള്ള എന്റെ നിയമയുദ്ധം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ